কিসের? মমতা ব্যানার্জির এত চুলকানিটা কিসের? তার মানে কি উনি কি মোদির সাথে গাঁটছড়া বাঁধেননি? যত ভুয়ো ভোটার উনি রেখে দিয়েছেন, যত রকমের নোংরাম ওনার কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি, এর বাইরে কিছু না। একটাই প্রহসনের নামে প্রশাসন চলছে, এখানে কুস্তি করছে, ওখানে দোস্তি করছে। মানবো না, গিরগিটির মতো রং বদলাবেন না। এই বোরখাটা পরে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মুখে কালো কালি লাগিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে এই সরকারের এগেইনস্টে, এর বাইরে আর কিচ্ছু বলার নেই। পশ্চিমবঙ্গে বুথ দখল হয়, পশ্চিমবঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাস হয়, নির্বাচনের দিন মারা যায়, কিন্তু সবটাই আমরা দেখতে পেতাম, আমরা অভিযোগ জানাতাম। এইরকম লুকিয়ে চুরি করা এ প্রথম রাহুল গান্ধী ভারতবর্ষের সামনে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নাঙ্গা করে দিয়েছে, উলঙ্গ করে দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনটা এখন নির্যাতন কমিশন হয়ে গেছে, ভারতবাসীর উপর নির্যাতন করছে, ভোট চুরি করছে, মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, ভারতবাসীদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। নির্বাচনী ভোট চুরি করে আজকে ক্ষমতায় আছে। আজকে ধরতে গেলে যদি ঠিকভাবে তদন্ত হয়, আজকে নরেন্দ্র মোদী সরকার 100টা আসনও পেত না। কত দ্বিচারিতা! ওখানে অভিষেককে পাঠিয়ে, মহুয়া মৈত্রকে অজ্ঞান করিয়ে, মিতালি বাগকে নাটক করিয়ে এখানে এসে আমাদের ওপর অত্যাচার করছে। ওগুলো তো নাটক। কারণ রাহুল গান্ধীর একটু স্পর্শ পেলে ওনারা বোধহয় ধন্য হয়ে যাবেন, যেটা মমতা ব্যানার্জির আগে ছিল। প্রিয়রঞ্জনের কাছে না বসলে ওনার হতো না। এত বাজে স্বভাবের মেয়ে, সেই রকমই এই অবস্থা হচ্ছে, এর বাইরে আর কিছু না। ये चोर है, पीएम है, चोरी करके पीएम बना। हिम्मत है तो सामने आए प्रधानमंत्री और मीडिया के सामने बोल के दिखाए अगर हिम्मत है तो। वो मीडिया से डरता है, डरपोक है। मोदी जी मैं कह रहा हूँ डरपोक है, आप लोगों से डरता है। এদের কি বলবেন? এদের না লাজ লজ্জা আছে, না মানবিকতা আছে, নামটাই মমতা আছে, আর কিচ্ছু নেই। আজকে যেভাবে ক্ষমতায় এসছে এই নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী, পরের দিনে ওর পদত্যাগ করে দেওয়া উচিত ছিল। যে পুলিশ গাড়ির অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারছে না, অ্যারেস্ট করতে পারছে না আমাদের লোকেদের, পুলিশ গাড়ির অ্যারেঞ্জমেন্ট করুক, বললে আমাদের সব লোকেরা অ্যারেস্ট হবে। देखिए, संवैधानिक आइन को हम लोग मानने के लिए तैयार है। असंवैधानिक पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई कानून लेके जो एसआईआर बना रहा है हम लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, चुनाव हो और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के वोट चोरी कर रहा है। राहुल गांधी नांगा कर दिया, उसका बाद चुनाव हो, कोई लड़ाई है। দেখুন এখানে তানাশাহি চলছে, এটা প্রমাণ হয়ে গেল। চুরি করে কি করে মোদিজি জিতেছে আর ইলেকশন কমিশন কি করে ভয় পায়। রাহুল গান্ধী একটা এমন নেতা যে দেখিয়ে দিল যে আমি সব কিছু পারি, কিন্তু চোরি আমরা পারি না। देश में अगर कोई जानदार, शानदार, ईमानदार लीडर है तो उसका नाम राहुल गांधी है। वो किसी के बाप से नहीं डरता। मोदी जिस तरह ट्रम्प से डरते हैं, ट्रम्प के एक कॉल पे थर थर कांपने लगता है, उसी तरह राहुल गांधी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीडर इलेक्शन कमीशन को नंगा किया है और सरकार को नंगा किया है, पूरे सबूत के साथ। अगर इलेक्शन कमीशन में दम है, बीजेपी में दम है, तो राहुल गांधी का काउंटर करके दिखाए, राहुल गांधी को झूठा बोल के दिखाए। अगर दम है तो आए राहुल गांधी को अरेस्ट करे। राहुल गांधी का एक एक सिपाही राहुल गांधी के लिए जान देने को तैयार है। आज हम लोग शुभंकर सरकार के नेतृत्व में जिस तरह सारे एमपीओ पे अत्याचार हुआ, कितने लोग बेहोश हो गए, गिर गए। जब इस देश का एमपी सुरक्षित नहीं है तो इस देश का आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा। उस देश के सभी लोगों के लिए आज हम संविधान बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। राहुल गांधी हिंदुस्तान बचाने निकला है, लोकतंत्र बचाने निकला है, वोट की चोरी बचाने निकली है। क्योंकि 140 करोड़ लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जननायक राहुल गांधी का ये आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा। कांग्रेस के एक एक सिपाही अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो हम अपनी जान की बाजी लगाएंगे। पर ये झूठा मक्कार मोदी, शाह और उसकी दलाली कर रहा है जो इलेक्शन कमीशन, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा है जब हमारी सरकार आएगी तो जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे वो रिटायर्ड क्यों ना हो, उसको उसकी सजा मिलेगी, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ आपका मेरा वोट चोरी किया जा रहा है।
एक एक आदमी 4-4 वोट दे रहा है। शर्म आना चाहिए। ये चोर है, पीएम है, चोरी करके पीएम बना। हिम्मत है तो सामने आए प्रधानमंत्री और मीडिया के सामने बोल के दिखाए अगर हिम्मत है तो। वो मीडिया से डरता है, डरपोक है। मोदी जी मैं कह रहा हूँ डरपोक है, आप लोगों से डरता है। और कौन मीडिया को इंटरव्यू देगा जो पूछेगा कि आम चूस के खाना चाहिए या काट के खाना चाहिए? इस तरह के लोग, अक्षय कुमार अब उसका इंटरव्यू लेंगे। आप जैसे सच्चे पत्रकार को वो इंटरव्यू देने से डरते हैं, डरते हैं, डरते हैं। মনিটাইজেশন করবে, ভারতবর্ষের চীন এসে বসে যাবে। তো নরেন্দ্র মোদী মানে, নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের কাছে এক অশুভ অভিশাপ, অশুভ শক্তি। রাজ্যপালের কাছে আমাদের জানানো দাবি হচ্ছে, রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশন একসঙ্গে ভোট চুরি করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে এই যে বললেন সবাই নোট চুরি করেছে, ডিমনিটাইজেশনের নামে বেকারদের চাকরি চুরি করেছে। একেবারে এ দেশদ্রোহী সরকার। ইংরেজের দালাল ছিল, এখন তারাই এই ভারতবর্ষে তারা দালালরা ক্ষমতায় এসছে। কালকে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, বিরোধী দলনেতা নেত্রীদের যেভাবে হেনস্থা করা হয়েছে তারই প্রতিবাদে আজকে রাজভবন, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, তাই আমরা সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। আমাদের এটা প্রতীকী বিক্ষোভ। আমরা জানাতে চাই যে রাজ্যপাল আপনি কেন্দ্রকে জানান, কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনের এই ভোট চুরি আমরা মানছি না। পশ্চিমবঙ্গে বুথ দখল হয়, পশ্চিমবঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাস হয়, নির্বাচনের দিন মারা যায়, কিন্তু সবটাই আমরা দেখতে পেতাম, আমরা অভিযোগ জানাতাম। এইরকম লুকিয়ে চুরি করা এ প্রথম রাহুল গান্ধী ভারতবর্ষের সামনে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নাঙ্গা করে দিয়েছে, উলঙ্গ করে দিয়েছে। তারই প্রতিবাদে আমাদের গতকাল যেহেতু অ্যারেস্ট করেছে, ये हमेशा हर जगह में चलता रहेगा। ये मोड़ में, वो मोड़ में हमारा सब नेता सड़क पर उतार के, हमारा जितना फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग सड़क पे उतार के इसका विरोध करेगा। सड़क लोगों को नहीं देखा जा रहा कहाँ? स्टेट में, अदर स्टेट। अरे कांग्रेस जब सड़क पर नहीं होता, किसी का दम नहीं होता अन्याय का विरोध में आवाज उठाने का। पुलिस को दिन परमिशन দেয়, আমরা পুলিশের পারমিশন থোড়ি চাই। আমরা তো অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, পুলিশ তো বাধা দেওয়ার কথা নয়। আমরা তো কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। ইলেকশন কমিশন হায় হায় হ্যাঁ, ইলেকশন কমিশন যে ভোট চুরি করছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে প্রোটেস্ট করেছি রাজভবনে। আমাদেরকে কলকাতা পুলিশ অ্যারেস্ট করছেন, আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কালকে। আমাদের এতটা আমাদের অপরাধ কি ভোট চুরির জন্য আমরা আওয়াজ তুলছি, তাই জন্য আমাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। একদিকে ওরা দিল্লিতে নাটক করে মিছিল করছে, আর এখানের পুলিশ মন্ত্রী পুলিশ দিয়ে আমাদের উপর অত্যাচার করছে। লজ্জা হয় না? এটা অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াই, এটা ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোটের লড়াই, ভোট চুরি আটকানোর লড়াই। আমরা মানবো না, আমরা 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না যতক্ষণ অবধি আমাদের গণতন্ত্র রক্ষা না হবে। পার্থক্য একটাই, প্রহসনের নামে প্রশাসন চলছে। এখানে কুস্তি করছে, ওখানে দোস্তি করছে। মানবো না, গিরগিটির মতো রং বদলাবেন না। এটা লড়াইটা ভোট বাঁচানো, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই। ওরা মারছে, ওরা লিটারালি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী সরাসরি কংগ্রেস কর্মীদেরকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে করিনি, আবার ধরেছে বলে আমাকে শান্তপুর আমাদের মেরে পা ভেঙে দিয়েছে এই রাজ্যের পুলিশ। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তো আমরা আন্দোলন করছি না, আমাদের আন্দোলন তো কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। আমরা তো ইন্ডিয়া জোটে আছি,
অথচ এইভাবে পা ভেঙে দিয়েছে মেরে পুলিশ। এটা কিরকম আবার অত্যাচার করছে? এটা কি ধরনের পুলিশি ব্যবস্থা? ইন্ডিয়া জোট রাহুল গান্ধী ইন্ডিয়া জোট রাহুল গান্ধী ওখানে গিয়ে রাহুল পুলিশ গান্ধী মারপিট করছে, কি আবার করছে? এখানে এসে কংগ্রেসকে রাহুল পেটাচ্ছে। গান্ধী এই কি ওখানে ধরনের জোট গিয়ে হচ্ছে? লোকদের শোনাচ্ছে। তৃণমূলের দ্বিচারিতা মনোভাবটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। দিদির দ্বিচারিতা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিচারিতা, যে ওখানে হ্যাঁ দ্বিচারিতা, ওখানে পুলিশকে অর্ডার দিয়েছে, ওখানে রাহুল গান্ধীকে ধরছে, এখানে এসে আমাদেরকে দিদি পুলিশ ধরছে। এটা কি ধরনের অত্যাচার? দিদি মোদির সঙ্গে সেট আছে আমরা জানি। এই বোরখাটা পরে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মুখে কালো কালি লাগিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে এই সরকারের এগেনস্টে। এর বাইরে আর কিচ্ছু বলার নেই। করেছি স্যারের এগেনস্টে আমরা। হ্যাঁ, তা এত কলকাতা পুলিশের এত চুলকানিটা কিসের? মমতা ব্যানার্জির এত চুলকানিটা কিসের? তার মানে কি উনি কি মোদির সাথে গাঁটছড়া বাঁধেননি? যত ভুয়ো ভোটার উনি রেখে দিয়েছেন, যত রকমের নোংরামো ওনার কাছ থেকে আমরা আশা করতে পারি, এর বাইরে কিছু না। এইভাবে যদি আটকায় তাহলে বাংলাতে এসআইআর কিভাবে আটকাবে পুলিশ? গতকাল আমরা দেখতে পেলাম দিল্লি নির্বাচন কমিশন ঘেরা অভিযানে একের পর অসুস্থ হয়ে পড়ছে সকলে এবং বারবার পুলিশ বাধা দিচ্ছে। কি বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন, পুলিশ প্রশাসন বা যাই বলুন, এরা হলো এখন বিজেপি বা তথা রুলিং পার্টির দলদার। আজকে প্রশাসনের নামে প্রহসন চলছে। আর এখানের মধ্যে এই যে এত এরা একটা লড়াই করছে, সেখানে কেউ অসুস্থ হয়ে গেল, সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। লাঠি চার্জ হচ্ছে, হ্যাঁ, হাত ধরে টানছে, ধস্তাধস্তি হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন সেটা। এবং এটা কিসের জন্য হচ্ছে? গণতন্ত্রকে বাঁচানোর লড়াই। এর আগেও আমরা লাঠি খেয়েছি, গুলি খেয়েছি। রাহুল গান্ধীজি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীজি এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে ইন্ডিয়া জোট লড়ছে, তার দেখুন যতক্ষণ না সত্য অহিংসার পথে আমরা আছি, আমরা জানি যে আমাদের উপর অত্যাচার ধেয়ে আসবে, আমাদের উপর লাঠির আঘাত আসবে, কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছি। কারণ আমরা এই স্বাধীনতার লড়াইয়ের বলিদানের ইতিহাস আমাদের, ওরা ওই শ্যামাপ্রসাদজির নাম বলে, মানে আগে ওদের বলুন ইতিহাসটা একবার পড়তে, আমাদের বলিদানের ইতিহাস, ওদের মুচলেখার ইতিহাস, তো দুটো ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ, তো যারা 53 বছর জাতীয় কংগ্রেসটা, জাতীয় পতাকা নিজের কার্যকরী অফিসের সামনে উত্তোলন করেনি, তারা আবার বড় বড় ডায়লগ মারছে। তো দেখুন, ওরা ভোট চুরি করছে, মুদ্রা কথা। রাহুল গান্ধী প্রমাণ দিয়েছে, তথ্য দিয়েছে এবং ইলেকশন কমিশনে ঘেরাও করে জানতে চেয়েছে যে আপনারা সত্যিটা বলুন বা ভোট চুরিটা বন্ধ করুন, ভোট লুটটা বন্ধ করুন। কিন্তু ওদের ক্ষমতায় থাকার একমাত্র যেটা উৎস, সেটা হলো ভোট চুরি। ভোট চুরি ছাড়া ওরা টিকতে পারবে না। তো ভোট চুরি, এনআরসি, সিএ, এইগুলো ওদের কাছে মুদ্রা, তাই ওরা এটা নিয়েই যতটা এগোনো যায় চেষ্টা করছে। বিরোধীরা বলছে ইন্ডিয়া জোট এসআইআর মানছে না, কেবলমাত্র ভোট ব্যাংকের জন্য। দেখুন, এনডিএ জোট কি এসআইআর ভোট ব্যাংকের জন্য? আমরা এসআইআর, আমরা বিরোধিতা নয়। এসআইআরটা পলিটিক্যালি ম্যানিপুলেটেড কেন? আমরা তার বিরোধী। যে আপনি এসআইআরটা যদি প্রকৃতভাবে করতো আমরা বলতাম, কিন্তু আপনি ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে আপনি প্রকৃত ভোটারদের বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। আপনি যারা ভুতুরে ভোটার, যারা ফলস ভোটার, 10টা নাম, বাবা মায়ের নাম ঢোকাচ্ছেন, বাবার নাম ABCDEFGH দেখাচ্ছে। তো এটা আমি বলছি না, এটা ভোটার তালিকায় আছে। তাহলে আর কতটা নিচে নামবেন আপনি? এটা দেশের গণতন্ত্র, ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট। আপনারা ওয়ান নেশন ওয়ান ভোট বলেও চিৎকার করেছেন। আরে আগে ভোটার তালিকা ঠিক করুন, আগে ওই ভোট চুরিটা বন্ধ করুন। আমরা তো একটাই বলবো এখন, 26 কেন, আগামী নির্বাচন অবধি একটাই কথা থাকবো যে ভোট চোর, গদ্দি চোর। শুভেন্দু অধিকারী বলছে কোনো বাংলাদেশি মুসলিমদের তিনি রাখতে দেবেন এবং রোহিঙ্গাদেরকে তিনি বুলডোজার করে পাঠাবেন একেবারে বাংলাদেশের সীমায়। আমি জানি, কারণ উত্তম কুমার ব্রজবাসী বোধহয় গোমাংস খাওয়া মুসলমান ছিলেন নাকি? হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় তাই। বা আরও যারা যারা ওই মহিলারা উত্তর দিনাজপুরে, এরা যারা পেয়েছে নোটিশ, এনআরসি নোটিশ, এরা কজন মুসলিম ছিল আমাকে একটু দেখিয়ে দিন তো। যেই ভাইদের প্রাণ যাচ্ছে, পরিযায়ী শ্রমিক, কজন মুসলিম আছে? আগে ওদের বলুন
স্ট্যান্ড পয়েন্টই করতে, নিজের ঠিক থাকে না, কখনো রাম নাম বলছে, কখনো ব্যানারে কালীঘাটের কালীর ছবি দিচ্ছে, কারণ মা কালীর উপাসনা ছাড়া ওরা বাংলায় টিকতে পারবে না। তাই কালীঘাটের কালনাগিনীকে না রেখে ওরা তো কিছু করতেই পারছে না। আমি একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি, আরজি করে গেছিলাম সেদিন অভয়া কাণ্ডে, মানে ওটা প্রতিবাদ জানাতে, দেখলাম যে রাজ্য পুলিশের সামনে সিআইএসএফ দাঁড়িয়ে আছে। মানে এখন বাংলার পুলিশের উপরে বিশ্বাস, আস্থা, বিশ্বাস সব পুলিশ মন্ত্রী হারিয়েছে। তার জন্য সেন্ট্রাল ফোর্সকে, মানে বিজেপির পুলিশকে রাখতে হচ্ছে সামনে। মানে বেশ মিলিঝুলি একটা সরকার চলছে, বলতেও লজ্জা হয়, আফসোসও হয় যে এইভাবে একটা দেশ আর রাজ্য চলছে। কি আর বলবো আপনাকে, বলুন। সেটাই তো কথা, এসআইআর তো উনি আটকাতে চান না, উনি তো আটকাতে চান না, উনি তো প্রথম থেকেই দ্বিচারিতা করছেন। উনি যে মোদির সঙ্গে গাঁটছড়াটা বেঁধে রেখেছেন আম পাঠিয়ে ধুতি পাঠিয়ে, সেটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তা না হলে আজকে একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল দেখেছেন, কারোর হাতে একটা ভালো বড় ডান্ডা ছিল না, কোনো ছেলেপুলের হাতে বোম ছিল না, সাধারণভাবে এসেছে। কেন মাঝপথে আটকে রেখে দিল? কেন আমাদের দাবি সনদ রাজ্যপাল অবধি যেতে দিল না? এখানে আটকানোর কারণটা কি? কারণ তাহলে ওনার সঙ্গে যে গাঁটছড়াটা রয়েছে আরো বেশি করে প্রকাশ হয়ে যাবে। সেই প্রকাশটা অপ্রকাশিত থাক। দেখুন না, এইখানে আজ এত বছর ধরে বেলেঘাটা, মানিকতলা, এত একটা ক্রিম জায়গায় কলকাতার বুকে একটা যে থানা, ভুয়ো পুলিশ থানা চলেছিল, সেটা উনি জানতেন না, তারই দলের কর্মী করে যাচ্ছে। এর আগে অনেকবার প্রথম ওর নামটা ওঠে পার্থ চ্যাটার্জির সঙ্গে এসএসসি পরীক্ষায়, তাকে কিভাবে আড়াল করে, কারণ সে টাকাগুলো লেনদেনের সম্পর্ক তখনও চলছিল। তো এদের কি বলবেন? এদের না লাজ লজ্জা আছে, না মানবিকতা আছে, নামটাই মমতা আছে, আর কিচ্ছু নেই। ভেতরে নির্মমতা। গঠবন্ধন করে চলছে মনে হয়। অবশ্যই একদমই গঠবন্ধন করে চলছে। বিজেপির সঙ্গে গঠবন্ধন করে না চললে প্রতি পদক্ষেপে আমাদেরকে আটকাবে কেন? কংগ্রেসকে আটকাবে কেন প্রতি পদক্ষেপে? হ্যাঁ, অবশ্যই। ওখানে দেখুন কত দ্বিচারিতা, ওখানে অভিষেককে পাঠিয়ে, মহুয়া মৈত্রকে অজ্ঞান করিয়ে, মিতালি বাগকে নাটক করিয়ে এখানে এসে আমাদের ওপর অত্যাচার করছে। ওগুলো তো নাটক, কারণ রাহুল গান্ধীর একটু স্পর্শ পেলে ওনারা বোধহয় ধন্য হয়ে যাবেন, যেটা মমতা ব্যানার্জির আগে ছিল। প্রিয়রঞ্জনের কাছে না বসলে ওনার হতো না। এত বাজে স্বভাবের মেয়ে, সেই রকমই এই অবস্থা হচ্ছে, এর বাইরে আর কিছু না। সেটিং ওটা গতকাল যেটা দিল্লির রাজপথে ঘটেছিল সেটার কথা ছেড়ে দাও, সেখানে তো ইন্ডিয়া জোটের গল্প, কিন্তু এখানে পুরো সেটিং আছে। 26 সালের সেটিংটা আর একবার দেখা যাবে। তাই জন্য একমাত্র কংগ্রেস হলো নৈতিকতার দল, আদর্শ দল। সেই দল যতদিন না এই বাংলায় আবার ফিরে আসবে, এইভাবে ধর্ষণও হবে, যত লুঠেরা হবে, যত রকমের চুরি, কত রকমের চুরি দেখেছো বলো তো তোমরা? চাকরি চোর, কয়লা চোর, গরু চোর, সব চোর। এখন হয়ে গেল তোমার ভোট চোর, ভোট চুরি হয়ে গেল। তার জন্য ভোট চুরির এগেইনস্টে কংগ্রেস লড়বে এবং আগামী 26 সালে এই ভোট চুরি কি করে হয় তারও প্রতিবাদ কংগ্রেস জানাবে। কমিশন ঘেরাওতে রাহুল গান্ধী এবং বিরোধীদের আক্রমণ করা হয়েছে, কি বলবেন এই? রাহুল গান্ধী আজকে সারা দেশের মানুষের কাছে তথ্য দিয়ে, যুক্তি দিয়ে এস্টাবলিশ করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার চুরি করে ক্ষমতায় আছে। আজকে একটা রাজ্যে যদি, ব্যাঙ্গালোরে যদি এরকম একটা সিটে যদি এরকম হেরাফেরি হয়, চুরি করে জিততে হয়, তাহলে আজকে সারা ভারতবর্ষে 542টা আসনের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী কতগুলো চুরি করেছে, আজকে চুরি করে ক্ষমতায় এসছে। আজকে রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্ন করছে, আর উত্তর আসছে বিজেপি নেতাদের কাছ থেকে। নির্বাচন কমিশন উত্তর দিতে পারছে না। নির্বাচন কমিশন আজকে যুক্তি হারিয়ে ফেলেছে। যেভাবে নির্বাচন কমিশনকে গৈরিকীকরণ করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, আজকে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করতে এসেছি। আজকে রাষ্ট্রপতির উচিত নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বরখাস্ত করে দেওয়া, ইলেকশন কমিশনের উচিত নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বরখাস্ত করে দেওয়া। মহারাষ্ট্রে ঘোটালা, হরিয়ানাতে ঘোটালা, এবার নির্বাচনী ভোট চুরি করে আজকে ক্ষমতায় আছে। আজকে ধরতে গেলে যদি ঠিকভাবে তদন্ত হয়, আজকে নরেন্দ্র মোদী সরকার 100টা আসনও পেত না। শুভেন্দু অধিকারীর কোনো কথার উত্তর আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। শুভেন্দু অধিকারী হচ্ছে তৎকাল বিজেপি। আমরা বিজেপি নেতাদের প্রশ্ন করছি না,
আমরা নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্ন করছি, নির্বাচন কমিশনে উত্তর দেওয়ার অধিকার আছে। আমরা বিজেপি শুভেন্দু অধিকারীর মুখ থেকে কোনো কথা আমরা শুনতে চাই না। আমরা নির্বাচন কমিশনকে চুরি অভিযুক্ত করছি। আজকে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি যৌথভাবে যুক্ত হয়ে আজকে এই নির্বাচনী ঘোটালা করছে। মহারাষ্ট্রে ঘোটালা, হরিয়ানাতে ঘোটালা, আজকে পাঞ্জাবে ঘোটালা, যেভাবে ঘোটালা করে আজকে সরকারে এসছে নরেন্দ্র মোদী সরকার, আজকে যেভাবে আজকে চুরি করে মানুষের ভোট চুরি করে আজকে যেভাবে ক্ষমতায় এসছে, এই নির্লজ্জ প্রধানমন্ত্রী পরের দিনে ওর পদত্যাগ করে দেওয়া উচিত ছিল। হয়ে গেছে নির্বাচন কমিশনটা এখন নির্যাতন কমিশন হয়ে গেছে। ভারতবাসীর উপর নির্যাতন করছে, ভোট চুরি করছে, মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, ভারতবাসীদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছে, তাদেরকে বাংলাভাষী যারা তাদেরকে আবার পুশ করে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ওপার বাংলায়। এই যে সমস্ত অন্যায় চলছে, যে তানাশাহি চলছে, এটা একদম হতে পারে না। এর বিরুদ্ধে লড়াই না করলে আমরা দাঁড়াতে পারবো না। বিজেপি যেটা করছে, ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া, অখণ্ড ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তার জন্য কংগ্রেস যেরকম একসময় স্বাধীনতার আগে লড়াই করেছিল, এখনও সেই একই আবার মনে হচ্ছে আমাদের দেশ পরাধীনতার জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাই কংগ্রেস লড়াই করবে, লড়ছে, যার জন্য রাহুল গান্ধীকে ভয় পাচ্ছে। রাহুল গান্ধীকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে ভয় পাচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে ধরে তুলে সরিয়ে নিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যার জন্য আমাদের কংগ্রেসের লড়াই চলবে, ইন্ডিয়া জোটের লড়াই চলবে এবং আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আপনারা দেখবেন প্রতিটা জায়গায়, মহারাষ্ট্রতে দেখুন, মধ্যপ্রদেশে দেখুন, হরিয়ানায় দেখুন, লাস্ট কয়েকটা ইলেকশনে বারবার আমরা 300, 400, 500 ভোটের ব্যবধানে প্রায় 25টা সিট এরভাবে বেরিয়েছে। আজকে পার্লামেন্টে যে কটা সিট ডিফারেন্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই প্রত্যেকটা সিটের ডিফারেন্সের অ্যামাউন্টটা এই 1 লাখ করে ভোটের অ্যাডিশন হচ্ছে। এবং এই ভোটারগুলো যেগুলো বিজেপি অ্যাড করছে, ইলেকশন কমিশনের হাত দিয়ে অ্যাড করছে। আপনারা ভেবে দেখুন, ইলেকশন কমিশন একটা যদি কোম্পানি হয়, একটা গভর্নমেন্টাল এজেন্সি, তারা এরকম একটা ডকুমেন্ট বার করেছে যেখানে হাউস নাম্বার 0 আফটার 0, বিরোধী দলনেতা সেটা এসে দেখাচ্ছে যে দেখুন আপনাদের হাউস নাম্বার 0, অথচ তারা ওনাকেই চ্যালেঞ্জ করছে যে আপনি এফিডেভিটে সাইন করে বলুন। কেন? যেই ডকুমেন্ট আপনারা বার করেছেন, সেই ডকুমেন্টের স্যাংটিটি যদি না থাকে, সেটার দায় কি রাহুল গান্ধী? সেটার দায় কি কংগ্রেস? সেই জন্য আজকে আমরা পথে নেমেছি। ইলেকশন কমিশনকে ইউজ করছে বিজেপি চুরি করার জন্য, সেইটাকে আটকানো দরকার। দেখুন, টিএমসি ভোট রিগিং করছে একটা দল হয়ে, একটা রাজনৈতিক দল হয়ে, কিন্তু আজকে যেটা, সেটা কিন্তু পার্টিকুলার রাজনৈতিক দলের এগেনস্টে নয়। এই ভোট চুরিটা গভর্নমেন্ট করছে, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউটস, এজেন্সিজ ইউজ হচ্ছে ভোট চুরির জন্য, সিস্টেম্যাটিক্যালি ইউজ হচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরে এমন একটা জায়গায় 1 লাখ ভোট অ্যাড হওয়ার জন্য একটা বিধানসভা আমরা হেরে গেছি। এরকমভাবে পুরো দেশে নানা জায়গায় লোকসভা, বিধানসভায় আমরা হারছি, এবং যার জন্য ডিমনিটাইজেশন, থালি বাজানো, তারপরেও মানুষের এত হেট্রেড, গব্বর সিং ট্যাক্স, তারপরে কি করে সরকার করছে না? আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই কোনো ঘোটালা আছে, এবং এই ভুয়ো ঘোটালাটাই আসল ঘোটালা। দেখুন, শুভেন্দু অধিকারীর কাজই হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিভেদ লাগানো। এই কারো রিলিজিয়ন নিয়ে, রং নিয়ে, কাস্ট নিয়ে, কোনো না কোনো নিয়ে ওনারা মানুষের মধ্যে বিভেদ লাগিয়ে রেখে ডিভাইড অ্যান্ড রুল খেলবেন। সেটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। ওনার একটাই ট্রাম্প কার্ড আছে যে উনি রিলিজিয়ন নিয়ে খেলবেন, উনি মানুষকে একে অপরের সঙ্গে হেট্রেড বাঁধাবেন, কারণ ওনার কাছে কোনো প্রগতির কথা বলার নেই। সেই জন্য উনি এই ধরনের নানা ধরনের হিংসার রাজনীতি ছড়িয়ে এই দেশের ন্যারেটিভটাকে প্রোগ্রেসের দিক থেকে, চুরির দিক থেকে সরিয়ে দিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসতে চায় যেটা মানুষ আজকের দিনে খুব খাচ্ছে। হি ইজ জাস্ট কাউন্টিং অন পপুলারিটি, নাথিং এলস। দিল্লি পুলিশ নরেন্দ্র মোদীকে পাঠাতে চায়, কলকাতার পুলিশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নরেন্দ্র মোদীকে পাঠাতে চায়। দুটো একই রকম। কেন পাঠাতে চায়? কারণ নরেন্দ্র মোদীকে বার্তা দিতে চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে রাহুল গান্ধীর পার্টি, কংগ্রেস পার্টিকে রাস্তায় আমরা দাঁড়াতে দেবো না, আন্দোলন করতে দেবো না। সেই জন্যই এই পুলিশের অত্যাচার এখানে আগেও হয়েছে, এখনও এভাবে অমানবিক অত্যাচার সারা জীবন চলেছে। কংগ্রেস পার্টি সেভাবেই লড়বে। এই অমানবিক ঘটনার বাইরেই আমরা লড়বো, এদের বিরুদ্ধেই আমরা লড়বো। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে এসেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ আমাদের লাঠি চালাচ্ছে।
কারণ দেখা গেছে যে এখানে কংগ্রেস পার্টিকে আমরা আন্দোলন করতে দেব না। গতকাল আমরা দেখতে পেলাম নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে মহুয়া মৈত্র এবং শাইনি ব্যানার্জির উপর, কি বলবেন এই বিষয়ে? আজকে মানুষের, বিশেষ করে আমরা ভারতবাসী, আমাদের এই যে ভোট দেওয়ার অধিকারকে ওনারা খর্ব করার চেষ্টা করছেন। ওনারা বুঝতে পারছেন ওনারা অন্যায় করেছেন এবং সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ এবং প্রমাণ সাপেক্ষ নিয়ে রাহুল গান্ধীজি পথে নেমেছেন সবাইকে নিয়ে। সেটাকে ওনারা ভয় পাচ্ছেন, যার জন্য রাহুল গান্ধীকে ওনারা বলছেন হলফনামা কেন উনি হলফনামা দেবেন? হলফনামা মানুষ কখন দেয়? যখন তুমি যেটা বলছো তার এগেনস্ট আমরা যদি ইলেকশন কমিশন করতো, সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাহুল গান্ধী বলতো আমি অ্যাফিডেভিট দিয়ে বলছি, আমি যা বলছি সত্যি বলছি, ঠিক আছে? সেখানে ইলেকশন কমিশন আজ পর্যন্ত কোনো স্টেপ নেয়নি। রাহুল গান্ধী নেবে কি করে? কারণ ইলেকশন কমিশন যে ভোটার লিস্ট রাহুল গান্ধীকে প্রোভাইড করেছেন, রাহুল গান্ধী সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে পুরোটা রিসার্চ করে তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, সারা দেশবাসীর সামনে রেখেছেন এবং এটাও বলেছেন যে আমাদের কনস্টিটিউশনে যেটা সবচেয়ে বড় জিনিস, সভরেন্টি, আমাদের সোশ্যালিস্ট, আমাদের ডেমোক্রেটিক রাইট এবং আমাদের যে পার্লামেন্টারি সিস্টেম আছে সেটার ওপরে ওরা খর্ব করছে, সেটার অস্তিত্বটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। তার মানে কনস্টিটিউশনের অস্তিত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করছে। আজকে কনস্টিটিউশনের অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে ভারতবর্ষে আমরা যারা বাস করছি, যত সিটিজেন আছি, তাদের সবার অধিকার নষ্ট হবে।